लॉरेंस बिश्नोई दी करांगे जो इस समय पंजाब पुलिस की कस्टडी दे विच है, 7 दिन की रिमांड दी उत्ते है। लॉरेंस बिश्नोई ने क्राइम की दुनिया दे विच 2010 दे विच एंट्री कर ली सी। इस तो बाद वो तेजी दे नाल क्राइम करदा गया, कई केस उसदे उत्ते दर्ज। सिर्फ 12 साल दे विच लॉरेंस दे उत्ते 5 सूबे दे विच करीब 36 केस दर्ज हो गए। इन्हां दे विच 9 केसां दे विच वो बरी हो चुका है, 6 केस दे विच सजा हुई है, 21 केसेस दी कोर्ट दे विच सुनवाई चल रही है। ताबड़तोड़ दर्ज होए केस तो बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ अते दिल्ली दे विच लॉरेंस दा खौफ वेखण नूं मिलिया। इस वक्त उसदी गैंग दे विच 700 तो ज्यादा शार्प शूटर दस्से जांदे ने। लॉरेंस राजस्थान दी लेडी डॉन अनुराधा दे नाल मिल के इंटरनेशनल सिंडिकेट तक चला रहा है। लॉरेंस के खिलाफ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 3 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 2 ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਰੈਂਸ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਲੌਰੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 17 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕੇਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਨੇ। ਲੌਰੈਂਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਤਰਾਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। मोहाली दे विच लॉरेंस दे उत्ते 7, फरीदकोट दे विच 2, अमृतसर अते मुक्तसर दे विच 1-1 केस दर्ज है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दे खिलाफ चंडीगढ़ दे विच 7 मामले दर्ज ने। उत्थे लॉरेंस दे उत्ते राजस्थान दे विच 6, दिल्ली च 4 अते हरियाणा दे विच भी 2 केस दर्ज ने। उस दे खिलाफ मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, डकैती, फिरौती अते लुੱਟ वर्गे संगीन केस ने। 10 सितंबर 2021 ਨੂੰ जयपुर पुलिस ने लॉरेंस दे उत्ते फिरौती अते धमकी देण दा केस दर्ज किया सी। लॉरेंस के लिए कहा जाता है कि फाजिलका के एक रसूखदा परिवार के नाल ताल्लुक रखता है, पर जुर्म की दुनिया के इन्ना अगे बढ़ चुके हैं, कई केसेस इसके उत्ते पए हुए हैं। उधर एक पासे लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ की जा रही है, तो इस विचाले दिल्ली के सीएम का गैंगस्टरां नूं लैके एक बड़ा बयान भी सामने आया। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। कबड्डी प्लेयर संदीप संधू, उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने वाले सारे के सारे जेल के अंदर बैठे हुए। मोहाली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 3 दिन के अंदर पंजाब सरकार ने दोषियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। अभी जो हमारे सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला जी, उनकी हत्या की गई। कल हमारी सरकार दिल्ली की तिहाड़ जेल से उस गैंगस्टर को पकड़ के लेके आई है, जो अभी तक पंजाब सरकार है उसको पकड़ पाने में नाकामयाब। पंजाब सरकार ने जेलों ਦੇ ਵਿੱਚ VIP ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। क्राइम मुक्त बनाने के दावे हो रहे हैं, पर इस सब दे विचाले गैंगस्टरां के खिलाफ या फिर जो नशे का इस समय नैक्सस है उस दे नाल किवें नजिठिया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। खैर, जदों वड्डे आगू किसी पार्टी के दावा करन कि क्राइम मुक्त कर देवांगे सूबे नूं, फिर फर्क तां पैंदा है। उधर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच गिरफ्तार 3 मुलजमां दी रिमांड खत्म हुई तो उन्हां नूं अदालत च मुड़ तो पेश करके रिमांड लिया गया। ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਨਸੀਬ ਖਾਨ ਤੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ ਦੀ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਨਸੀਬ ਖਾਨ ਤੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇਰੋ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। खैर, पुलिस के वालों उन्होंने लोगों को जरूर गिरफ्तार किया जा रहा है जो लॉजिस्टिक्स यानी कि जो समान मुहैया करवा रहे थे, हथियार, गड्डियां रहने के लिए उन्होंने थां दी, जिन्होंने कातलों ने अंजाम दिता। पर हुण तक पुलिस के हाथ खाली ने शूटरां नूं लैके कि जिन्हां दे वल्लों अंजाम दिता गया वारदात नूं, हथियारां नूं लैके। ते जदों पुलिस उन्हां तक करीब 17-18 दिन बाद भी ना पहुंच सके शूटरां तक, फिर फर्क तां पैंदा है। हुण अगे वधदे हां, अगली खबर दा रुख करदे हां। मोहाली दे नैशनल शूटर ਅਤੇ वकील सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू कतलकांड दे विच 7 साल बाद गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी कल्याणी सिंह नूं
ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਸੀ ਸੀਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਚਲੋ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਟ ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡਕ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇ 1 ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਿਆਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਪੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਖੈਰ, ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਤਲ ਵਰਗੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੰਗਰ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਅਮਰਜੋਤ ਚਮਕੀਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਮਲਜੀਤ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫੀਮ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੈਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੋਤ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਮਕੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ, ਪਰ 1988 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਬਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਫੀਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜ ਰਹੀਆਂ, ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਤਬਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ 31 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ऐसी जमीन से रोटी खा रहे हैं। जैसे सरकार सानू छुड़ाना चाह रही है।
ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਪਰਚੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਥਾਣੇ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਪਰਚੇ ਦੇਣਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 417 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ 7275 ਰੁਪਏ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਗਜ਼, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਉਧਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਰੁਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ MSP ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਚੱਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ। ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ।